करना सी, वो चीज़ां दी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कदर नहीं पाई। मैं अपने थल्ले तो लैके वड्डे अहुदेदारां तक ये गल पहुँचाई कि ये तिन्ने कानून अन्नदाता जिहड़ा देश दा अन्नदाता, असीं 1955 च पहला कटोरा फड़ के अमेरिका आस्ट्रेलिया दे विच कणक मंगण जांदे सी। इस अन्नदाता ने सानू दाते बनाया देण वास्ते, उन्होंने इग्नोर करके उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़न के लिए ये कानून बनाए गए हैं। इहदे लई भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई नूं आवाज़ उठानी चाहिए है। मैनूं बड़ा दुख होया कि कोई भी उत्थे आवाज़ सुनने लई तैयार ही नहीं है। उत्थे वन वे ट्रैफिक आ, जो दिल्ली तो चलता उन्होंने यस सर करदिआं थल्ले मंडल तक पहुँचाया जाता, इधरों वर्कर की आवाज़ दिल्ली तक नहीं जाती। मैं तो इस गल कहण तो कोई गुरेज नहीं करांगा कि पंजाब की लीडरशिप की जिहड़ी इस वेले अगवाई कर रही है, उन्हों की भी दिल्ली कोई सुनवाई नहीं है। इसे तरह जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी नूं राजभाषा सरकारी भाषा का दर्जा दिवाउण दा मसला सी। ਉਹਦੇ 'ਚ भी मैं उन्होंने ये गल कही कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तो लैके 2 सदियां तो उत्थों पंजाबी बोली जा रही है, तो उन्होंने बनदा मान सत्कार दवाओ, पर नहीं दवाया उन्होंने। उदों कानून पास होना सी, मैं उन्होंने कहा घट्टो घट्ट तुसीं उहदे बारे गलबात करो, उस चीज़ नूं रोकिया जा सकता। पर मैं जिवें तुहानूं पहिलां दस्सिया कि कोई किसी की सुनवाई नहीं हैगी। मैं 18 साल भारतीय जनता पार्टी 'च रह के बहुत दुख नाल कि वो जदों भी कोई पंजाब के हितों की राखी की गल आउंदी है तो पंजाब बीजेपी दिल्ली वाल मूँह कर लेंदी है तो पंजाब वाल पिठ कर लेंदी है। जिहड़ी पार्टी पंजाब के हितों की राखी नहीं कर सकती, उस पार्टी नाल अगे नहीं चलिया जा सकता। सो मैं अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया ते होर लीडरशिप की अगवाई च मैं अज श्रोमणी अकाली दल च शामिल होने जा रहा। श्रोमणी अकाली दल जिंदाबाद। अपने आप नूं अकाल दी रियाया समझण वाला अकाली समझिया जांदा। 14 दसंबर 1920 नूं पार्टी की नींह रखी गई तो हुण तकरीबन 100 साल पार्टी पुरानी है, सब तो पुरानी खेतरी पार्टी है। इनू शामिल करन, इहदे विच शामिल होने लई कि पंजाबी पानी, पंजाबी बाणी ते पंजाबी किरसानी की तर्जमानी सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता। राज्यां दे वध अधिकारां की गल सिर्फ श्रोमणी अकाली दल कर सकता। बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने मंत्री पद तो अस्तीफा दिता। सारे कहते कई बार कि अस्तीफा पहला क्यों नहीं दिता। हर गल की एक स्टेज होंदी है, जब तक आप जोर चला सकते सी, उन्होंने समझा सकते सी, उन्होंने समझाउण की कोशिश की। जब नहीं समझ सके तो उन्होंने 4 साल अजे वजीरी पई है, कोई पिंड की मैंबरी नहीं छड्डदा, कोई NGO की प्रधानगी नहीं छड्डदा, छोटी मोटी 4 साल की वजीरी। जदों कि सरकार ने पूरे 4 साल करने होण, कोई सरकार नूं खतरा ना होवे, उस समय उन्होंने वजीरी छड्डी है। इन्हां चीज़ों ने भी मैनूं प्रभावित किया कि जे श्रोमणी अकाली दल क्लेम करता कि वह पंजाब के लोगों नाल, पंजाबीयत नाल, किसानां नाल खड़ा, तो उन्होंने करके विखाया। मैं प्रधान जी बैठे आ, मजीठिया साहब बैठे आ, मैं सारी संगत के सामने विश्वास दिवाना कि मैं पूरे तन मन धन नाल, पूरी तनदेही नाल श्रोमणी अकाली दल आखिरी साह तक श्रोमणी अकाली दल की सेवा करांगा। श्रोमणी अकाली दल जो भी सेवा, जिथे भी ड्यूटी पार्टी मेरी लाऊगी, मैं उन्होंने पूरी तनदेही नाल निभावांगा। जो बीजेपी दे बहुत ही काबिल मेहनती वर्कर सी, अहुदेदार सी, पिछले 18-19 साल बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन च रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल शामिल होए हैं बीजेपी नूं छड्ड के। श्रोमणी अकाली दल उन्होंने पूरा मान सत्कार दिता जाऊगा। श्रोमणी अकाली दल नूं तलाश है काबिल इंसानां दी
ਜਿਹੜੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਸਪੋਕਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕ ਧਮਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹਿ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 100% ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ MC ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ MLA ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਆ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ। ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ MP ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। MP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 95% ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।